We start. My learned press media, thank you this evening for coming over here. And as we're here with our respectable colleagues, Honorable Chairman ADC, Deputy CM, MDC, and our spokesperson, our woman president. Today we are here with a serious matter which has been created by the state government, confusing the rural area to blindfold us in an excuse point of inclusion of 22,000 Bru voters. So far, in more than 1 year time, they have been able to do only 5,000. So out of 22,000, do they mean to tell the state's voters, population, that for all 22,000, they will need 3 years more? And by their aim and object is very clear, to avoid the village development. Unless and until the village development committee is constitutionally formed, it is difficult for the village people to have some development work. Today, I, with my honorable colleagues here, we are really sorry to say that the ruling, both central and state government, have displayed their ill will to rural villages in Tripura by pushing away its due time of 1 year back, and today going to be more than 1 year. And this is truly, we want to highlight and display in our state. Even the common people should understand the policy of the ruling government, that they should hold a village committee election. One after another, we don't understand why they are justifying their denial of the development of the state. They are able to do municipality council and other municipality bodies in over the state, but they are denying the most rural, untouched and undeveloped areas out of election of the village committee. The village committee is the constitutional bodies which is responsible to extend development works through government programs. And today, as and we are here respecting our Honorable Chairman, Maharaj Pradut Kishore Manikko, who had guided us and told us about his pain, about his mindset also, that we should come together more and more unitedly. Therefore, Tripura Motha is strongly condemning the process of the state government by denying the rights of the people. In this, as a token of our stand and
our future development, Tipra Motha will be organizing in all the district. This is one, and number two, on 5th of November, we are making a grand gathering here in stable ground on 5th November. At least one Deputy CM and our youth section and our Honorable Chairman ADC and our Honorable President woman, those who will come here, and we take our time so that we can brief our stand very clearly that we are very unhappy, and we expected that the state government at least should give the minimum respect of the judiciary after the full bench, division bench have given its opinion also. Again, they went to the court, extending another day. They have cleared they will not hold village committee election before state election, state legislative assembly election. It's happened earlier, we remember it, and they will have to. President of Tripura Motha, I appeal the electronic print medias for your continual support in the way of highlighting our versions, our decisions in the interest of the state. So today also, I appeal to all of you to take the same stand. It's not that we are appealing to be in favor of us, but I will appeal each one of you, villages in the rural areas, that at least the magnificent weapons of the development through blocks or district or subdivision, the development work be increased. But without these village committee bodies, who is going to do it? Whatsoever fund goes to the village, to the subdivision or block or district, all this money have been misused, and there is no accountability from the government side, and there is no law of rule. Everybody is doing in their own way. So this is our reaction today, that we are really very unhappy. So in protest of all these wrong decision of the state government, on 19th of this month, we appeal to all our committees in the district, block and local level, booth level, in all level of our organizational structure, to organize a strong protest movement on 19th of this month. We want to fix from 11 to 3 p.m. because after dusk, it is risk to return to their respective houses. So with consultation with our Honorable Chairman, Maharaj Pradut Kishore Maniko, we feel that all these programs should be completed within 3 p.m. After 3, the dusk come and prevail the roads. Therefore, we appeal honestly to all rank and file of our organizational structure in district level program, and we believe even from the city of Agartala and all other sub-divisional headquarters, district headquarters, both indigenous population and local people, all walk of life of different languages, different belief, faith, will join
Tripura Motha's program in protest against the repealing of this democratic process of the constitution. We find that the present ruling, both BJP and IPFT, are denying this, respecting the judiciary also. Therefore, as a president of the party, I appeal. Now I will hand over to our next person to brief according to our system, and after that I will hand it over to Chairman. Thank you. ধন্যবাদ সবাইকে। এই নোটিফিকেশনের বক্তব্যকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং স্টেট গভর্নমেন্টের এই হেন কাজকে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। রাজ্যের মানুষ জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে 587টা ভিলেজ কমিটির ইলেকশন গত বছর অর্থাৎ 2021 7 তারিখ মার্চ থেকেই পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে এবং গত প্রায় 1.5 বছর ধরে এই ইলেকশন কবে হবে এডিসি এলাকার জনগণ সে অপেক্ষায় ছিলেন। আপনারা জানেন যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল কেস করে মাননীয় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন 2 জন আইনজীবী, রাজেশ দেববর্মা এবং ডালিয়া দেববর্মা। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন যে নভেম্বর ফার্স্ট উইকের মধ্যে ভিলেজ কমিটির ইলেকশন যেন সম্পন্ন হয়। তার ফাঁকি দিয়ে আমরা দেখেছি যে একটা এনজিওর মাধ্যমে ব্রু ডিসপ্লেস ফ্যামিলির 21,700 সাম ভোটার্স অর্থাৎ 22,000 কাছাকাছি ভোটারদের নথিভুক্ত করতে হবে ভোটার তালিকায়, তারপরেই এই ইলেকশনটা যেন হয় তার আর্জি জানিয়েছেন একটা এনজিও সংস্থা। এবং সেইখানে বলা হয়েছে, কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ভোটারদের নথিভুক্ত করার পরেই যেন ভিলেজ কমিটির ইলেকশনটা হয়। কিন্তু গতকাল ইলেকশন কমিশন থেকে, স্টেট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে সেখানে পরিষ্কারভাবে ওনারা বলেছেন যে এই বছরের 5 তারিখ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরার নির্বাচন কমিশন মিলে ফাইনাল একটা ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার যখন সেটা প্রকাশিত হবে এটা 5 তারিখ জানুয়ারি 2023-এর পরেই সেটা সম্ভব হবে। অর্থাৎ এই ব্রুড ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের ভোটার তালিকায় আর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এবং পরিষ্কারভাবে ওনারা নোটিফিকেশনে বলেছেন যে এই সময়ের মধ্যে ব্রুড ডিসপ্লেস ফ্যামিলিদের নথিভুক্ত করে ভিলেজ কমিটির ইলেকশন সম্ভব নয়। আমরা রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ত্রিপুরার ইলেকশন কমিশনকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, গত বছর যখন ইলেকশনটা হওয়ার কথা তখন ইলেকশন কমিশন এবং রাজ্য সরকার বলেছে যে করোনা ভাইরাসের কারণে এই ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা যাবে না। তবে এই রাজ্যে আমরা দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের প্রাক্কালেও আমাদের কাছে তথ্য আছে যে 13টা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ইলেকশন করেছে, 6টা নগর পঞ্চায়েতের ইলেকশন হয়ে গেছে। 25 তারিখ নভেম্বর 2021-এর মধ্যে এই নির্বাচনগুলো হলো।
কিন্তু যখনই আমাদের টিপ্রা এলাকার ইলেকশন হবে তখন অনেকগুলো অজুহাত দেখিয়ে রাজ্য সরকার এবং ইলেকশন কমিশন চেষ্টা করছে যে এই ইলেকশনগুলো যেন না হয়। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকার শুধু এই ইলেকশন দিয়েই নয়, এডিসিকে পঙ্গু করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের যে প্রজেক্টগুলো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে, সেখানেও কিন্তু রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করে তারা বারবার এই প্রজেক্টগুলোকে এখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এডিসিকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার লক্ষ্যে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা, যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এডিসিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ইটসেলফ ক্যানট বি দি গার্জিয়ান অফ টিটিএডিসি, এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গত 5 বছরে ট্রাইবেলদের কোনো ওয়েলফেয়ার করেনি, বরঞ্চ যেখানে যেখানে ট্রাইবেলদের উন্নয়ন বা তিপ্রাসাদের উন্নয়ন হবে সেই কাজগুলোকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফুটবল টার্ফের কথাই বলুন, যখন এডিসি সেই কাজগুলো পেয়েছে সেখানেও তারা ভাগ বসানোর চেষ্টা করেছে। কাজগুলো যেন না হয় তার দিকে তারা সর্বদা চেষ্টা করেছে। এই যে অবস্ট্রাকশন, টিটিএডিসির প্রতি এই হেন আচরণ রাজ্য সরকারের এবং তার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের, তার পেছনে কারণটা কি? আমরা রাজ্যের মানুষকে বলবো এই কথাই, যে ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর লার্জেস্ট একটা পার্টি, পৃথিবীর বৃহত্তম পার্টি বলে দাবি করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যদি বিশ্বের এই প্রধান দল, বৃহত্তম দল তারা হয়েই থাকে, যারা বলে যে আগামী 50 বছর ধরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ইলেকশনকেই তারা জয়লাভ করবে, তাদের এত ভয় কিসের? যে ত্রিপুরা মথা একটা ছোট্ট পার্টি, হয়তোবা বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দল হতে পারে ত্রিপুরা মথা, এই পার্টিকে কেন ভয় পাচ্ছে? তার কারণটা কি? কারণ তারা জানে যে এই মুহূর্তে যদি ভিলেজ কমিটির ইলেকশন করা হয় ত্রিপুরায়, 587টা ভিলেজ কমিটির মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ত্রিপুরা মথা 400-400-এর বেশি ভিলেজ কমিটিতে জয়লাভ করতে পারবে। এই পরাজয় থেকে যেন তারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তার লক্ষ্যেই কিন্তু এই ইলেকশনটা করছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, আপনি ভিলেজ কমিটি থেকে বাঁচতে পারেন, আপনি অন্য আর একটা ইলেকশন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন, কিন্তু বিধানসভাতে আপনার কি অবস্থা হবে? আপনি বিধানসভাতে কি বাঁচতে পারবেন? ত্রিপুরার মানুষ মনে রাখছে যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দলের কি প্রতিশ্রুতি ছিল। 2018 সালের নির্বাচনে ঘরে ঘরে মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা হবে, এই কথা কিন্তু মানুষ ভুলে যাননি। ঘরে ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা হবে, এই ধ্বনি আজকেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কানে বাজছে। আমরা বলবো যে এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে ত্রিপুরা মথা যেন ত্রিপুরার ত্রিপ্রাসাদের কণ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। কিন্তু আমরা আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে এই কথা বলবো যে ভিলেজ কমিটিকে থামিয়ে দিয়ে ত্রিপুরা মথার কণ্ঠ প্রতিরোধ করা যাবে না, এবং ত্রিপুরা মথা লড়াই করবে, লড়াই করে যাবে ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, এবং আমাদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। আমাদের প্রেসিডেন্ট উনি বলেছেন যে আগামী 19 তারিখ অক্টোবর প্রতিটি রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের প্রাঙ্গণে ত্রিপুরা মথা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে
আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব এবং ইলেকশন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আন্দোলন করব। আরও আপনাদের এই কথা বলব যে এই যে বিজেপির এই হেন কার্যকলাপ, যে আজকে তিপ্রা মথার উপর অ্যাটাক করছে, এমপি বাবুকে বসিয়ে তারা বলছে যে এডিসিতে সুপ্রশাসন হচ্ছে না, দিয়েছে ওনাকে। উনি একদিনও এসছেন এডিসির সদর দপ্তরে, যিনি এমপি, মাননীয় এমপি, যিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন জোরজার প্রশাসন, তার কোনো শৃঙ্খলা নেই, এডিসিতে এই কথা বলেছেন। আমি মাননীয় এমপিকে প্রশ্ন করছি, আপনি এই 16 মাসে তিপ্রা মথার প্রশাসন আমরা যখন আমাদের কাজ শুরু করেছি, আপনি কোনোদিন এসছেন? এডিসির খোঁজখবর নিয়েছেন? আমাদের কি অসুবিধে, কি আর্থিক সংকট, আপনি খোঁজ নিয়েছেন? আপনার একটা দায়িত্ব আছে, আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করতে পারতেন। রাজ্যের বাজেট 26,800 কোটি টাকা, সেখানে এডিসিকে দেওয়া হচ্ছে মাত্র 619 কোটি টাকা। এই খবর কি মাননীয় এমপি সাহেব জানেন? এটা আসলে কিছুই না। তারা জানে যে তিপ্রাসারা থানসা হচ্ছে, এডিসি এলাকার সত্যিকারের উন্নয়ন কারা চায়, তিপ্রা মথা সেই কাজ করতে চায়, তিপ্রা মথাই সেই উন্নয়ন আনতে পারে। এটা বিজেপি এবং আইপিএফ তারা বুঝে গেছে। তো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যের ওনার যে ইমেজ, এই ইমেজটাকে খারাপ করার চেষ্টা করছে, তাই সেই কথাগুলো বলছে। কে বলেছে? আমরা এডিসিতে ক্ষমতায় আসার পর আমরা টেলিমেডিসিনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের এডিসি এলাকার মানুষের মধ্যে আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি। এই কাজগুলো গত 38 বছরে কেউ করেনি। এই কথাগুলো ওনারা বলবেন না। আজকে গরিব মানুষের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এই শীতকালে শীত বস্ত্র সমস্ত কিছু, এই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা অগ্রগণী ভূমিকা নিয়েছি, এই কথাগুলো তারা বলবে না। এবং আজকে আমাদের জোনাল, সাব জোনালের মাধ্যমে যাই ফান্ড রয়েছে আমরা কাজ করছি, প্রতিটি এলাকায় মানুষের কাছে এডিসির প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই কথাগুলো তারা বলবেন। এডিসি এলাকার মানুষ কোনোদিন যুব উৎসব বা ক্রিকেট লিগ, ফুটবল ম্যাচ, বিভিন্ন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে নিয়ে চর্চা, এগুলো কখনোই কেউ করেনি। এগুলো আমরা গত 16 মাসে আমরা দেখিয়েছি, এই কাজগুলো আমরা করছি। তারপরেও এমপি সাহেব বসে বলছেন যে এডিসির কোনো কাজ হচ্ছে না এবং যা টাকা হচ্ছে সেগুলো খরচ করতে পারছে না। এইগুলোকে আমরা বলবো যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দল যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চেষ্টা করছে, এইগুলোকে আমরা খণ্ডন করছি। এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের তিপ্রাসাদের কথা বলবো, তাদের নিয়ে আমাদের আন্দোলন থাকবে, তাদের নিয়েই এই দল। তার অর্থ এই নয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা নন তিপ্রাসা তাদের বিরুদ্ধে আমরা যাব, এই কথা আমরা বলছি না। সংবিধানে যা আছে আমরা সেটাই চাইব। এবং আজকে আমাদের অনেক কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশি কেস, বিভিন্ন হয়রানি, এগুলো করা হচ্ছে। কেন করছে? তারা চেষ্টা করছে যে মানুষের সমর্থনে তারা আর ইলেকশনে জয়লাভ করতে পারবে না, তো বাঁকা পথে ইলেকশনে জিতা যায় কিনা তার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা বলছি যে তিপ্রা মথা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়াই করব এবং যারা আমাদের দাবির সাথে সহমত পোষণ করবেন তাদের সাথে আমরা কথা বলবো। আমাদের সাথে যারা একমত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার নেবেন, নিশ্চয়ই তাদের সাথে আমরা কাজ করব। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখেই তিপ্রা মথা আগামী নির্বাচনে ময়দানে নামবে। তিপ্রাসাদের সাংবিধানিক অধিকার যেমন আমাদের কাছে গুরুত্ব রয়েছে, যারা তিপ্রাসাদের বাইরে যারা অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন রয়েছেন তাদের স্বার্থ আমাদের চিন্তা ভাবনা থাকবে এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের প্রগতির জন্য তিপ্রা মথা কাজ করবে। কিন্তু বিজেপির এই হেন কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা যাই চেষ্টা করছে এটা সফল হবে না। তিপ্রা মথা
আন্দোলনমুখী হবে, আরো শক্তিশালী হবে। যত এইভাবে তিপ্রা মথাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তিপ্রা মথা তত শক্তিশালী হয়ে আরো শক্তি নিয়ে ময়দানে নামবে এবং তাতে শাসক দলের লাভ হবে না, ক্ষতি হবে বলে আমরা মনে করি। এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো ধরনের যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয়, আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান আছেন, উনিও বলবেন এবং প্রশ্নের জবাব সভাপতি মহোদয় দেবেন। আমরা যারা আছে আমাদেরকে আপনারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন। তার আগে গতকালকে শুরু করি, গতকালকে রিনাই স্টেডিয়ামে অডিটোরিয়ামে আপনাদের একটা পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। তাতে সাব জোনাল থেকে আরম্ভ করে সবাই ছিলেন, আপনারা ছিলেন এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যও ছিলেন। তাতে যেটা আপনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যতটুকু আমরা জানি, অর্থনৈতিক অবরোধ, আপনাদের উন্নয়ন কাজকর্ম বন্ধ, কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেন না। এই যে 6 মাস এই নতুন অর্থ বছরে এর মধ্যে কত টাকা পাওয়ার কথা ছিল এবং আপনারা কত টাকা পেয়েছেন? আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরের কথা বলছি। ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরে রাজ্য সরকার আমাদের বাজেট, এস্টিমেটেড বাজেটে দেখিয়েছে 30 লক্ষ টাকা দেবে, মানে শিল্প উন্নয়নের জন্য 14 লক্ষ তিপ্রাসাদের শিল্পমুখী করার জন্য 30 লক্ষ টাকা দেবে বছর। এই পর্যন্ত আমি 2.5 লক্ষ টাকা পেয়েছি এবং আমি খরচ করিনি। 2.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কোনো শিল্প হয় না, এটা রাজ্যের মানুষ সবাই জানেন। সো 8% টাকা পেয়েছি। এইভাবে ফিশারি দপ্তরে -10%, অর্থাৎ ফিশারি দপ্তরে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব কর্মচারী ডেপুটেশনে এডিসিতে পাঠিয়েছে। তো স্যালারিটা কে দেবে? রাজ্য সরকার দেবে, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই স্যালারিটাও দিচ্ছে না। তো নিজেদের ফান্ড থেকে, রেভিনিউ ফান্ড থেকে আমরা -10%, অর্থাৎ 10% আমরা নিজেদের পয়সা দিয়ে তাদের স্যালারিটা দিচ্ছি। তো দেখা যায় নট ইভেন 50%, এই যে 619 crores টাকা এই পর্যন্ত আমরা পাইনি এডিসিতে। তো রাজ্য সরকার যাই বলছে, আসলে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা যে প্রশ্ন নিয়ে এসছেন, এইগুলো মানুষের জানা উচিত যে 619 কোটি টাকা, এটা রাজ্যের বাজেটের মাত্র 2.36%। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বলতে গেলে প্রায় 28% লোক এডিসি এলাকায় বসবাস করছে। তার অর্থ হচ্ছে আপনি 28% লোকের জন্য 2.36% বাজেট দেবেন, কি উন্নয়ন হবে? তারপরেও তো আমরা করছি, নতুন স্টেডিয়াম করছি, সুচিকিৎসার জন্য অ্যাপোলো হসপিটালকে 87 লাখ দিয়ে প্রতি বছর আমরা টেলিমেডিসিন পরিষেবা শুরু করেছি। খেরেংবার হসপিটালে ডেইলি 300 থেকে 400 পেশেন্ট সেখানে আসছে। মোবাইল হেলথ কেয়ারের জন্য আমরা ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করেছি। এই যে কাজগুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু এই 619 কোটি টাকা দিয়েই হচ্ছে। অথচ ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান্টে টিএসপি, এটা কোনো বাঙালির টাকা, পাঞ্জাবির টাকা, বিপ্লব বাবুর টাকা বা মানিক সাহা যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছে ওনার টাকা নয়। জগদীশ দেববর্মা, বিজয় রাঙ্খল, অনিমেষ দেববর্মা, এই যে তিপ্রা শেডিউল ট্রাইব যারা আছে তাদের জন্য রাজ্য বাজেটে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে 31% ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করতে হবে। তাহলে 31% অফ 26,800 crores, প্রায় 7,500 কোটি টাকা আসছে। তো এখান থেকে আমাদের 3,000 কোটি টাকা দিলেও তো আমরা কাজ করতে পারতাম, 619 কোটি টাকা দিচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু আর্থিক অবরোধ করে এডিসিকে পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। আর তারাই বলছে যে টিটিসি দেবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার একটা স্লোগান ছিল যে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আমরা আনছি। তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সেখানে
প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি আছেন, এখানে সম্মানীয় মানিক সাহা আছেন, সম্মানীয় রামপদ জমাতি আছেন, অতি সম্মানীয় রেবতী মোহন ত্রিপুরা আছেন। আমাদের এই সম্মানীয় ব্যক্তিরা কেন ভুলে গেছেন যে টিটিসি কবে আসছে, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, সেখানে কি ডাইরেক্ট ফান্ডিং এর ব্যবস্থা থাকবে, অর্থাৎ আলাদা একটা পাইপলাইন থাকবে যে দিল্লি থেকে টাকা ঢুকিয়ে ফ্লাশ করলে পর কুমলুঙ্গে গড় করে টাকাগুলো পড়বে, কিন্তু না পাইপ দেখা গেছে সেখানে, না টাকা দেখা গেছে। থ্যাংক ইউ। बेलाके हामबाय जों दिनै साइमानका जे स्टेट इलेक्शन कमिशन मिया नोटिफिकेशन लेखा तामहनि साका जागाव बरबनो साका जे 21,703 ब्रू displaced Bhutan bisingo tabuk jara 6,052 Bhutan indulungka tai baki tongko tai baki no indul khaimai ne bagai obo जों tabuk election final voter list declaimaya kintu jefru 26 September 2022 Honorable High Court single bench so all case kapuru over hakino argument ninka near about 2.5 hours azagawo boro kaise kono jeta fact je bon reason tabu Germany abno boro nui malia abun bagino honorable single bench যখন তো থাজেসিনি deputy CM সাইখনা রাখা যে PIL public interest litigation 8/2022 আজ আগাও honorable division bench oba hakeno direction rakha in such situations the state election commissions as an independent body will have to weigh the competing demands and expedite the entire process to hold the village committee elections without further delay in order to maintain the democratic form. Though we are not proposing any rigid time for this purpose, keeping in view the State Election Commission affidavit and the material placed before us, we would expect that the State Election Commission and the State of Election at the earliest and complete the entire process of village committee election, including declaration of result, preferably within the first week of November 2022. Amongka division bench ni directions by verdict. Think over hakino Jeffrosini Taco group display of case Khameni amongka writ petitions 833 of 2022 case number. Arba hen single bench je division bench ni je verdict no tuino same pauno boboro saka karon single bench division bench ni verdict no overrule khaimanya abuni yagulo tabo sing saimanka je bon intentions tamo Jeffru of case 26 September 2022 single bench kawo borok sawo joto displays bru romni arwar kha aadhar card kha ration card kha nog bon kha ni saw tomka sudo final electoral rule of bon list voter list kanani tai kisa 16,000 something baki tong ni saw afro जों अबनो साका 16,000 voter list karnani it is a matter of
এ আওয়ার 1 ঘন্টাছে কারণ তাম বাং হিলাকায় আর ওর কাই থাকা নি রেশন কার্ড মানি থাকা নি আধার কার্ড মানি থাকা আধার কোনো ডিফারেন্স করে হঙ্গে তাবু ব আইন তং যে বড় ডিসপ্লে অর ফাই তাবু অর পার্মানেন্ট তংসিলে যে বন বুটা লিসে করি হিকা কেন 12-13 লক্ষ টিপ্রাসা অলরেডি বুটা লিসে ইনরোডমি থাংজাক বড় দে ইম্পর্টেন্ট না অসুল হাজার দে ইম্পর্টেন্ট আর কুইশন ফাই আবো বসন কোটো সামিশন খাই আবরনো নাসিগৈ ওয়ান্স উই নাকে তিনি জুনুখা আবরনো কুট অবজার্ভ খাইকা যে 13,000 লক্ষ বড় যেভাবে ডিপ্রাইভ হই তং তং ফাইসেসিন ডিপুটি সিএম সাইখনা পানালো ডিপুটি সিএম বাহাকে ডেভেলপমেন্ট সাপ্রেস অপ্রেস হই তং তং কোনো ডেভেলপমেন্ট ইয়া নই তো রামপুসা কোনো ফায়াং তো তার মানে বরংনি যে ইন্টেনশন খা বাহাকে সাপ্রেস খাই ডিসক্রিমিনেট খাইনা এনকা মিয়ানি যে নোটিফিকেশন অমংখা ইমোশনাল discrimination stay tipasana deprived family notification of and over state election commission notification khaimani it is a totally violation of democratic norms tabor takase jungnugo bor sob somoy sawarobo refer khayo je as per rule 4 TTAADC ni conduct elections 1996 ajaga clear ke sujat tomo je with the consultations state election commissions by executive committee of TTAADC by state borok before the expiry of the tenure of the last elected body আবরসা সেখান যত প্রসেস খাইয়ে যে বন টেনিয়ার এক্সপায়ার থাকে না অটোমেটিক্যালি ইলেকশন মা খাইনাই মানে সাজা সরাই সরাই তো আমরা তাকাছে বড় বন নোটিফিকেশন সাকা যে বড় TTAADC কনসল খাইকে হলে চিনি TTAADC 1 সেকেন্ড ফানো আজাga কনসল খাইজে গিয়াপু আমরা বড় আর যে TTAADC বুমং আজাga বন নোটিফিকেশন দাও itself is a violation and discriminating the full process of the administration of TTAADC of Kaisa. Takasha borok je sawaro Election Commission of India and the process to TTAADC ni election kiwa tabu village committee election it doesn't come under the purview of Election Commission of India. Almost totally under the purview of State Election Commission. Nanga tabu songoro nugjago omo bahai khai jongno borok notification saru kanga ka ajagao kaisana bonu reason tai kuno reason kare aro saw borok je bonu bumung tai sula hajar bumung kayane bage obono cap abian hinsa nanga tabu no joto saimanu state assembly election phaitongo 2023 within January, February, March. Hangka bahai khai borok final list voter list 5/1/2023 tiklan ni saka. Hangka among it is a totally violation of the State Election Commission law. Hangka abon bagino bon intentions jongaro nukjaka je borok village committee election khlainani musung jagya. Abon bagino তিনি সিনর প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান TTAADC ni tai sini deputy CM tai sini MDC tai TWF যতন অর তঙ্গুই তিনি ডিক্লেয়ার খাইজাগো যে 19 তারিখ অক্টোবর অম বিরাট প্রটেস্ট নাই এগেইনস্ট দ্য স্টেট ইলেকশন কমিশন নোটিফিকেশন নতুই সারা ত্রিপুরা না সারা ব্লক যত ব্লক রুরাল ডেভেলপমেন্ট তাকে সানা মুসুম তাকে সানা মুসুম ব্লকে করব তাকে ব্লক আইডি ব্লক মানে এটা শান্তিপূর্ণভাবে না শান্তিপূর্ণভাবে প্রমোতা সবসময় শান্তিপূর্ণই করে
এখন যদি পুলিশ ফায়ারিং করতে চেষ্টা করে তখন তো অশান্তি হবে। আমরা শান্তিভাবেই tabuk sang sini TTAADC ni chairman no jaran bagi sab break hai সকাল 11টা থেকে বিকেল 3টা সেই দিন না কিছু বলার তো 19 তারিখের যে সময়টা এটা অফিস টাইমেই হবে, কিন্তু সময়টা আমরা জানাবো না। এটা হবে ওইটা 5 তারিখ নভেম্বরের জন্য 3টে হবে। 5 তারিখে কবে? 5 তারিখ নভেম্বর ডিটেলস পুরো শোনাইতে 5 তারিখ নভেম্বর তো আস্তাবল ময়দান ত্রিপুরা মথানি কেন্দ্রীয় সমাবেশ, আর 19 তারিখ অক্টোবর থেকে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর বা নির্বাচন কমিশনার যেটা বেআইনিভাবে প্রশাসনিক ককবাই মিয়া নোটিফিকেশন খামিনি এডিসি ইলেকশন ডিলে খাইনা নিবাগে। তো আমার 2-4টেই বক্তব্য হবে। প্রথমত রাজ্য নির্বাচন অফিস থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল এই নোটিফিকেশনের তীব্র নিন্দা, তীব্র প্রতিবাদ। এটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার একটা নজির। রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন রাখব, নির্বাচন দপ্তর একটা স্বয়ংশাসিত অটোনোমাস বডি। সাধারণত ভারতের নির্বাচন কমিশন লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন সংগঠিত করে। রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর বা নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পৌরসভা বলুন, এডিসি বলুন, পঞ্চায়েত বলুন, সেগুলি করে। তো যেভাবে অটোনোমাস বডিকে প্রশাসন ধীরে ধীরে নিজেদের কব্জে রাখতে চাইছে, এটা আগামী দিনে রাজ্যবাসীর পক্ষে অমঙ্গল। কাজেই বর্তমান বিজেপি সরকার এডিসি নির্বাচন কবেই করতে পারত। এডিসি ভিলেজ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে আজকে 1 বছর 7 মাস 9 দিন। 7 তারিখ মার্চ 2021 থেকে গত 2016 সালে তৃতীয়বারের মতো ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হয়েছিল। আপনারা জানেন রাজ্যে এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম হয়েছিল 2006 সাল, তারপরে 2011 এবং 2016 তৃতীয়বারের মতো সাধারণ ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। তো রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার কারণে রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে এড়ানোর লক্ষ্যেই এভাবে আজকে একটা নোংরামি, সাহিত্য শাসন, একটা স্বশাসিত সংস্থার উপর হস্তক্ষেপ করছে। এটাই আমার সবথেকে মূল উদ্বেগের কারণ। আগামী দিনে যাতে স্বশাসিত সংস্থার উপর রাজ্য প্রশাসন থেকে কোনো হস্তক্ষেপ না আসে, সেটা রাজ্যবাসীর কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ রাখছি। সবাই যেন এগুলি উঠে আসে। দ্বিতীয়ত, এনাফ, টু মাচ যেভাবে এডিসি প্রশাসনকে এবং রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের বঞ্চনা করার যে বিজেপির যে ষড়যন্ত্র যথেষ্ট হয়েছে, এর জবাব শুধু ত্রিপুরা মথাই নয়, রাজ্যের শুধু ত্রিপ্রাসাদেরই নয়, রাজ্যের 38 লক্ষ 40 লক্ষ রাজ্যবাসী এর জবাব দেবে, শুধু অপেক্ষা মাত্র। অবশ্যই, যেহেতু মাননীয় কোর্ট নি রাইনো বরক রেসপেক্ট রিয়া কোর্ট নো সিং সানাইoko through petition that nini raino tangi borok mani will go to the court. Now I will invite Broiro. Sadi, say yeah. Okay, youth ni Sadi. এটা কি আদালত অবমাননার করেছে এই অভিযোগ এনে যাচ্ছেন? Yes, definitely. নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। So now our youth president will speak. সারিকাম যতন তিনি ত্রিপুরা মথা TWF
the YTF is organized Kajak of press meet of Haimanjak Heka, Sini Tipra Motha party president, Sini Bangunang Sir BK Rankal, Tai Sini TTAADC Honorable Chairman, Sini Sir Jagadish Deporma, Sini TTAADC Honorable Deputy CM Deporma, Sini party TWF ni President, Sini Bangunang by Sopna Deporma, Tai Sini Tipra Motha spokesperson, Bangunang Sini Dara Anthony Deporma, Tai Sini TWF ni leaders of Otongoro. Or village committee election na pairi khili nei je borok saklemani omno mani dini election commission aisa borok omno postpone khairika sini of village committee election Tipra area or TTAADC area